So that is before 6. 6 to 6:30 will be asanas. Inka evina advanced, whether you called as a moderate. So 5:36 is preparatory. 6 to 6:30 is either moderate, a bit advanced postures. 6:30 to 6:50 is pranayama, and last 10 minutes, that is 6:50 to 7, will be meditation. This is a tentative program. This can be changed, altered, modified at any point of time. But this is the actual thing we are going to do. Tarvata 7 tarvata last 15 minutes will be clear all the doubts if any. Evaraina aragochu. So I want the students should ask your questions without any hesitation. Any doubts, any point of time. Students ఎప్పుడన్నా అడగొచ్చు వాళ్ళ ఇష్టం. Right? So time కావస్తుంది మనం చిన్నగా we'll start with the preliminaries. Right? Now get ready. Sit straight. Head, neck back in a straight line. Relax. Relax your whole body. Observe your breathing. Breathing. Observe your inhalation, exhalation. మీ ఊపిరిని గమనించండి. ఊపిరి లోపలికి వెళ్ళడము, బయటకి రావడం గమనించండి. మీరేం చెయ్యొద్దు. Don't do it. Don't alter the pattern of breathing. Simply observe. Now close the right nostril. Inhale through left. ఎడమ నుండి గాలి తీసుకొని ఎడమ నుంచే వదలండి. Inhale through left. Exhale through left. Again. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Now through right. Close the left nostril. Inhale through right. Exhale through right. కుడి వైపు నుండి గాలి తీసుకొని కుడి వైపు నుండి వదలాలి 3 సార్లు. Relax. Now we'll start the simple exercises or asanas. Stretch your legs. Let me adjust the camera. All right. Right. Now start with toe bending. ఇది toe bending means ఇది కాలివేలు ముందుకి వెనక్కి. This is toe bending. Right. Do it. ముందుకి వెనక్కి. Forward, backward. Forward, backward. With inhalation. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Close your eyes. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Relax. Now ankle bending. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Legs together. Inhale. Exhale. 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 అలా రిలాక్స్. నిన్న కాఫ్ మజిల్స్ అని అడిగారు ఎవరో. కాఫ్ మజిల్ వాళ్ళు ఉంటే కూడా రమ్మనండి. ఇలా చేయాలి. తర్వాత సెపరేట్ ద లెగ్స్. ఇది ఇలా 1. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Close your eyes and do it.
with inhalation and exhalation. A free movement. It. Right. Next, rotation. It. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసినవన్నీ కూడా పిఎంఏ అంటాం. పిఎంఏ ఏంటో తర్వాత చూద్దాం. PMA1 పవన్ ముక్తాసన పార్ట్ 1. ఇవి మనం చేసేది. ఒకటి టో బెండింగ్ చేసాము, ఒకటి యాంకిల్ బెండింగ్, యాంకిల్ రొటేషన్, 3 అయ్యాయి. నెక్స్ట్ 4వది. 1, 2, inhale, exhale, inhale, exhale. Close your eyes. Inhale, exhale, inhale, exhale. Close your eyes. With breathing, do everything with breathing only. Anything, whatever you do, from 5:30 to 7, with breathing only. Inhale, exhale, inhale, exhale. Ala chestunnam. Relax. Same thing with left leg. Exhale chesam. Now inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Ila. Okay, 3-4 times. As per your capacity. Minimum 10 చేస్తే సంతోషం. రాలేదు అనుకోండి, కనీసం ఒక అట్లీస్ట్ 4-5 చేయండి, రిలాక్స్ ఇవ్వండి, మళ్ళీ 4-5 చేయండి. సో మేక్ ఇట్ 10. రిలాక్స్. ఇప్పుడు 2 కాళ్ళు కలిపి 1, 2, 3. Once same thing once again. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Relax. Close your eyes. Close your eyes, relax. Observe your legs, both the legs. From the hip joint to the down. ఇక్కడ నడుము దగ్గర నుండి కాళ్ళ వరకు, చివరి వరకు గమనించండి ఎలా ఉంది. రైట్. నెక్స్ట్, అర్ధతిత్లీ ఆసన్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై అంటాం. కాలు ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు పెట్టండి. ఇక్కడైనా పర్వాలేదు, ఇక్కడైనా, ఇక్కడైనా, ఎక్కడైనా పర్వాలేదు. ఇలా అనండి. ఆఫ్ బటర్ఫ్లై అర్ధతిత్లీ ఆసన్. ఇది ఇంకా వీలైతే వస్తుందంటే ఇలా పెట్టేయండి. ఇలా ఇది కిందకి పైనకి ఇలా. సో బ్రీతింగ్ ప్రతిసారి ఏం చేయాలనే డౌట్ రాకుండా వీల్ జనరలైజ్ ద స్టేట్మెంట్. ఎప్పుడు బ్రీతింగ్ చేయాలి, ఇన్హేల్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఎక్సేల్ చేయాలి, అదొక్కటి తెలిస్తే అయిపోతుంది. ప్రతిసారి లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. అప్పుడు ఇన్హేల్ చేయాలా, ఎక్సేల్ చేయాలా డౌట్ వస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఇలా ఉన్నాం, కిందికి అంటున్నాం. ఇప్పుడు కింద ఉన్నదాన్ని పైనకి అంటున్నాం. బాడీ ఏమవుతుందో గమనించాలి. వాట్ హ్యాపెన్ టు ద బాడీ? ఈజ్ ఇట్ ఎక్స్పాండింగ్ ఆర్ కాంట్రాక్టింగ్? ఇప్పుడు బాడీ అనేది దగ్గరకు వచ్చింది. ఇప్పుడేమో స్ట్రెచ్ అయింది, బాడీకి దగ్గర వస్తుంది, ఇది స్ట్రెచ్ అవుతుంది. వెన్ యువర్ బాడీ ఈజ్ స్ట్రెచింగ్, ఇన్హేల్, ఊపిరి తీసుకోండి. బాడీ ఎప్పుడైతే స్ట్రెచ్ అవుతుందో వి ఇన్హేల్. ఎప్పుడైతే దగ్గరకు వస్తుందో, కుషించిపోతుందో, దగ్గర వస్తుందో, ఇప్పుడు ఇది బాడీకి దూరంగా వెళ్ళింది అనుకుంటే ఇది ఇప్పుడు దగ్గర వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎక్సేల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? దూరంగా వెళ్తుంది, ఇది ఇన్హేల్ చేయాలి. సో ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. అలా చేస్తున్నాం. ఇదే కాదు, ఎనీ ఎక్సర్సైజ్, ఎనీ ఆసన, వాట్ ఎవర్ యూ డూ, వెన్ ద బాడీ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్, సో యూ హ్యావ్ టు ఇన్హేల్. సో దిస్ ఎ న్యాచురల్ ప్రాసెస్. మనకు తెలియకుండానే జరుగుతుంది. మనకేం తెలియకుండానే ఇలా జరుగుతుంది. కాకపోతే వీఆర్ కాన్షియస్లీ డూయింగ్ ఇట్, విత్ అవేర్నెస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఇది
సో అర్ధ తిత్లీ ఆసనం. నెక్స్ట్ హిప్ జాయింట్ రొటేషన్. ఇది అందరూ చేయాల్సిందే, స్టార్టింగ్ రాగానే ముందు చేయాల్సినవి ఇవే. రైట్, హిప్ జాయింట్ రొటేషన్. ఇది ఇప్పుడు చూడండి, ఇది బాడీకి దగ్గర వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తున్నప్పుడు బాడీకి దగ్గర వచ్చింది. ఇప్పుడు బాడీకి దూరంగా వెళ్తున్నది. ఇది మళ్ళీ దగ్గర వస్తుంది, దూరంగా వెళ్తుంది. దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఎక్సేల్ చేయాలి, అవునా? ఇది ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నప్పుడు ఇది ఇన్హేల్ చేయాలి. అంటే ఇలా వచ్చినప్పుడు ఎక్సేల్ చేసాము, ఇలా కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇన్హేల్ చేస్తున్నాం. ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. ఈ మూమెంట్ తో పాటుగా బ్రీతింగ్ కూడా కోఆర్డినేట్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. అంతేగాని మధ్యలో గ్యాప్ ఇంకివ్వద్దు. ఇది విత్ ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్. రివర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చినప్పుడు బాడీకి దగ్గర వచ్చింది, సో ఎక్సేల్. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇన్హేల్, ఇలా. సో ఈ విధంగా ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ తో చేస్తాం. సో వాట్ ఎవర్ దట్ వీ డూ with inhalation and exhalation, that is with breathing we are doing it, right? So same thing with left leg. ఇది 1 2. మళ్ళీ ఇక్కడ డౌట్ రాకూడదు, ఎప్పుడు ఇన్హేల్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఎక్సేల్ చేయాలి. ఇప్పుడు దగ్గరగా వచ్చింది బాడీకి, ఎక్సేల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. రొటేషన్. ఇది బాడీకి దగ్గరగా వచ్చింది ఎక్సేల్, దూరంగా వెళ్తుంది ఇన్హేల్. ఇది ఇలా. ఇంకా బ్రీతింగ్ ఇన్హేలా ఎక్సేల్ అనే డౌట్ రాకూడదు. ఆల్వేస్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ వైల్ డూయింగ్ ద ప్రాక్టీస్. క్లోజ్ యువర్ ఐస్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. అవేర్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ యు ఆర్ డూయింగ్. రిలాక్స్. సో ఇప్పుడు చేసినవన్నీ కూడా పవన్ ముక్తాసన్ సిరీస్ పార్ట్ 1. సో కాలువేలు, యాంకిల్స్, నీస్, హిప్ జాయింట్. నెక్స్ట్ నిన్న చెప్పినటువంటివి దీంట్లోనే పార్ట్ 1 లోనే, అది కూడా చేతులకు చేస్తున్నాం. నిన్న చేసినప్పుడు నెక్, షోల్డర్, ఆర్మ్ పెయిన్స్ అన్నాం. నెక్, షోల్డర్, ఆర్మ్ పెయిన్స్ దానికి పనిచేస్తుంది. ఆ చేసేవే ఇప్పుడు చేస్తున్నాము. ఇవి స్టార్టింగ్ లో అందరూ చేయాల్సిందే. రైట్, స్ట్రెచ్ యువర్ హ్యాండ్స్. నా ఇది నా మీరే చెప్పాలి ఇప్పుడు ఇన్హేల్ ఎప్పుడు చేయాలి, ఎక్సేల్ ఎప్పుడు చేయాలి. ఇలా అన్నప్పుడు బాడీ ఏమైంది, ఇలా అన్నప్పుడు ఏమైంది. కాబట్టి ఇన్హేల్ ఎప్పుడు చేయాలి, ఎక్సేల్ ఎప్పుడు చేయాలో మీరే డిసైడ్ చేయాలి. ఇది ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకొక డౌట్. నేనేదో ఎక్కడో చదివిన దగ్గర, ఎవడో ఏదో చెప్పిన దగ్గర దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉంది. మనం ఇక్కడ ఇన్హేల్ అన్నప్పుడు వాడు ఎక్సేల్ అన్నాడు, ఎక్సేల్ అన్నప్పుడు ఇన్హేల్ అన్నాడు. ఏం చేయాలి? ఏమి చేయొద్దు, మనం పని మనం చేసుకెళ్ళిపోవాలి. రైట్. సో అది అయిపోయింది. రిస్ట్. ఇది రిస్ట్ బెండింగ్. ఇప్పుడు ఇది పైనకి కిందకు వస్తుంది, కానీ ఇలా స్ట్రెచ్చింగ్, కాంట్రాక్ట్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ కాదు. ఇది మన మూమెంట్, అప్ అండ్ డౌన్ మూమెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇన్హేల్ చేయండి, ఇలా డౌన్ లో వచ్చినప్పుడు ఎక్సేల్ చేయండి. రైట్. సో బ్రీతింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో ఫస్ట్ది. ఇంకా 2 ఉంటాయి, అవేంటో చూద్దాం. అవైతే ఇంకా మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది బ్రీతింగ్ గురించి. రొటేషన్. ఇది ఇప్పుడు ఒకటేమో ఇటు తిరుగుతుంది, ఒకటి అటు తిరుగుతుంది. రైట్. ఎప్పుడు బ్రీతింగ్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఇన్హేల్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఎక్సేల్ చేయాలి, ఎప్పుడైనా చేయండి, నష్టం లేదు. బట్ కోఆర్డినేట్ విత్ బ్రీతింగ్. Relax, release, relax. Now elbow bending. Inhale, exhale. Inhale, exhale.
3, 4, 5, 6, 7. నేను నంబర్ చెప్తే ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ మర్చిపోకూడదు. ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ తోనే చేయాలి. తర్వాత కళ్ళు మూసుకునే ఉండాలి. చేస్తున్నంతసేపు కళ్ళు మూసుకొని ఉండాలి. కళ్ళలో ఏం కనబడాలి? ఇవి కనబడాలి. ఈ ఎల్బో కనబడాలి. ఇలా ఇలా అంటుంది. ఈ ఎల్బో కనబడాలి మన దృష్టిలో. కళ్ళు మూసుకొని బ్రీతింగ్. ఇప్పుడు నేను ఇన్హేల్ చేస్తున్నాను, ఎక్సేల్ చేస్తున్నాను. మోచేయి ఏమో ముందుకి వెనక్కి కదులుతుంది. సో ఐఆమ్ డూయింగ్ ఇట్. మై ఎల్బోస్ ఆర్ bending backward and extending forward with my inhalation and exhalation. ఇది మనం బయటకు చెప్పక్కర్లేదు, మన మనసులో ఉండాలి. రైట్, ఇప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ ఒకటి అటు ఒకటి ఇటు వెళ్తుంది. మరి ఇప్పుడు బ్రీతింగ్ ఏం చేయాలి? ఇలా అయినప్పుడు ఎక్స్టెండ్ అన్నాం, ఇన్హేల్ అన్నాం, ఇలా అన్నప్పుడు ఊపిరి వదిలేయమన్నాం. ఒకటి అలా అయింది, ఒకటి ఇలా అయింది. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డూ ఇట్ వాట్ ఎవర్ యూ లైక్. ఏం చేసినా పర్వాలేదు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ విజువలైజ్ యువర్ ఎల్బోస్ అండ్ అబ్జర్వ్ యువర్ బ్రీతింగ్ సైడ్ వైజ్. ఇలా రిలాక్స్. నిన్న చెప్పినప్పుడు వీటితో పాటు ఇవి చేశాను, ఇలా కూడా చేశాను. అవునా? ఈ రోజు చేయండి. సో డోంట్ థింక్ దట్ వీఆర్ మిస్సింగ్ ఇట్. అన్ని రోజులు మనం చేయాల్సిన పని లేదు. రైట్? సో నెక్స్ట్ ఇది So visualize the movement of your body. Close your eyes. Reverse. Reverse. ఇది one after the other. ఇలా. ఇప్పుడు ఆల్టర్నేట్ ఇలా చేస్తాం. సో మొట్టమొదటి ఫింగర్స్, ఎల్బో, నీ ఎల్బో, తర్వాత ఇది ఈ జాయింట్, తర్వాత ఇవి చేస్తాం. నెక్స్ట్ షోల్డర్ రొటేషన్. ఇది 1, 2, 3, 4, 5. రివర్స్. 5, 4, 3, 2, 1. Up and down. 1, 2, 3, 4, 5. ఇలా రిలాక్స్. రైట్. కొత్తగా వచ్చిన పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి నెక్ ఎక్సర్సైజులు చేద్దాం. నెక్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కాళ్ళకి చేతులకి చేసినవన్నీ కూడా పవన్ ముక్తాసన్ సిరీస్ పిఎంఏ పార్ట్ 1. పిఎంఏ పార్ట్ 1 అంటారు. రైట్. దాని తర్వాత నెక్ ఎక్సర్సైజెస్. ఇది చేస్తున్నప్పుడు స్పాండిలైటిస్ ఉన్న వాళ్ళు, వర్టిగో ఉన్న వాళ్ళు చేయొద్దు. మిగతా వాళ్ళందరూ చేయాలి. ఈ పేర్లు మనకు తెలియదు అనుకుందాం. స్పాండిలైటిస్ అంటే ఏంటి, వర్టిగో అంటే ఏంటి మనకు తెలియదు. యు ఆర్ వెరీ లక్కీ. రోగాల గురించి మనకు తెలిస్తే మనకు ఆ రోగం మన ఇంట్లో కానీ మనకు కానీ ఉన్నట్టు లెక్క. ఆ పేరు తెలియట్లేదు అంటే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ 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 హ్యాపీ. సంతోషంగా ఉండాలి ఆ పేరు తెలియకపోతే. రోగం వచ్చినోడికే తెలుస్తుంది, లేకపోతే డాక్టర్ అని అయి ఉండాలి. కాబట్టి తెలియకపోతే సంతోషం, తెలిస్తే మాత్రం వర్టిగో అండ్ స్పాండిలైటిస్ ఉంటే చేయకండి. ఇది నెక్ మూమెంట్ అప్ అండ్ డౌన్. ఇది 2, 3, 4, 5 టైమ్స్ చేసాం. మినిమం 10 టైమ్స్ చేయాలి. మరి ఎందుకు చేయట్లేదు మనం? ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం. ఇంటి దగ్గర చేస్తామా చేయమా, యూ డిసైడ్ ఇట్. రైట్? అప్, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. రైట్ బెండింగ్ అండ్ లెఫ్ట్ బెండింగ్. ఇలా నెక్స్ట్ neck rotation. Clockwise and anti-clockwise. Relax. Give us a little massage.
ఇవన్నిటిని ఇలా ఇలా ఒకసారి ఈ ఫింగర్స్ తో అనాలి, చేతులతో కాదు. ఈ ఫింగర్స్ తో ఇలా 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 ఫింగర్ టిప్స్ తో ఒకసారి నెక్ మజిల్స్, ఇంకా షోల్డర్ మజిల్స్ ఇంతవరకు కావలిస్తే అనుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ పవన్ ముక్తాసన సిరీస్. ఎవ్రీబడి షుడ్ అటెంప్ట్ దిస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, రైట్? బ్యాక్ పెయిన్ ఏం చేయాలో మనం చూస్తున్నాం. ఇవి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు వీలైనంత వరకు చేయండి. లేని నొప్పులు బాధలు కలిగించుకోకూడదు. ఎక్కువ చేస్తే నొప్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మెల్లగా చేసే ప్రయత్నం చేయండి, రైట్? ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా లేసి కూర్చోవాలి, రైట్? ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? ఇలా కాలు పెట్టాం, రైట్? ఈ కాలు ఇలా కూర్చున్నాం, రైట్? సో మళ్ళీ మామూలు కూర్చోవాలంటే సుఖాసన అంటే పైనకి ఇలా లేచినా పర్వాలేదు, లేకపోతే ఇలా ఇలా కూర్చొని ఇలా పెట్టేస్తున్నాం. మళ్ళీ వజ్రాసనం కావాలి, ఇలా వచ్చి కమ్ టు వజ్రాసనం, రైట్? వజ్రాసనం తర్వాత చేయాల్సింది మార్జరియాసన్ అండ్ వ్యాఘ్రాసన్. మార్జరియాసన్ పోస్చర్ ఏంటి? స్టాండ్ అండ్ సెపరేట్ ద లెగ్స్, సెపరేట్ ద నీస్. బ్యాక్ కూడా లెగ్ సపరేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఫీట్ కూడా అంత డిస్టెన్స్ కొట్టాలి. సెపరేట్ ద నీ, స్టాండ్ అండ్ యువర్ నీ. ఇది మనం చేస్తాం. స్టాండ్ అయిన తర్వాత ఇన్హేల్ అండ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. చేతులు సైడ్ నుండి పైనకి లేపుతున్నాం, చూడండి. సైడ్ నుండి పైనకి లేపుతున్నాం, అంతేగాని ఇలా ముందు నుంచి లేపలేదు. మనం ముందు నుంచి కాదు. సో సైడ్ నుండి పైనకి లేపుతున్నాం, రైట్? ఎక్సేల్ అండ్ బెండ్ ఫార్వర్డ్. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇలా వస్తాం. లేదు, డైరెక్ట్ గా కూడా వజ్రాసనం నుండి ఇలా వస్తాం, మన ఇష్టం, రైట్? నౌ మార్జరియాసన్, బ్యాక్ పెయిన్, especially for these ladies regarding the back pain as well as gynec problems. It rectifies it. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale. Observe the back. Exhale. Now inhale, exhale. 1. Inhale ఒకసారి, exhale ఒకసారి అయితే ఒకసారి చేసినట్టు. Inhale, exhale. 2. Inhale, exhale. 3. Inhale, exhale. 4. Inhale, exhale. 5. Inhale, exhale. 6. 6 times చేసాం, right? Do it for 10 times. అంటే relax. So this is Marjariasana. Malli, come to position once again. Position anagane stand on your knees. Inhale and raise your hands from the sidewise. Bend forward. మార్జరియాసనంలో ఒక చిన్న వేరియేషన్ చూద్దాం. మార్జరియాసనే కాకపోతే చిన్న వేరియేషన్. ఇంకొకటి, ఈ చెప్పే పేర్లన్నీ కూడా వేరే పుస్తకంలో వేరే పేర్లతో పిలుస్తారు, కానీ చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఒకటే అవ్వచ్చు, రైట్? ఇప్పుడు ఇలా ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ని ముందుకు తోస్తున్నాం, లెఫ్ట్ భుజాన్ని ముందుకు తోసి ఇలా రైట్ నుంచి ఇలా సర్క్యులర్ గా తిప్పుతున్నాం. హిప్స్ నుంచి షోల్డర్ జాయింట్స్ వరకు ఇలా ఏం తిప్పుతున్నాము? సర్క్యులర్ గా తిప్పుతున్నాం. రివర్స్ డైరెక్షన్ లో
ఎంత వస్తే అంత తిప్పండి, ఏం పర్వాలేదు, నష్టం ఏమీ లేదు. సో రిలాక్స్. మార్జరీ ఆసనంలో 2 నమూనాలు చేశాం. సింపుల్ మార్జరీ ఆసనం ఒకటి, దాంట్లోనే రొటేషన్, సర్క్యులర్ రొటేషన్. రైట్. నెక్స్ట్ రిలాక్స్. నా వ్యాఘ్రాసనం. వ్యాఘ్రాసనం అంటే ఏం చేయాలి? రైట్. స్టాండ్ ఆన్ యువర్ నీస్ వన్స్ అగైన్. Come to position. Raise your hands from sidewise. Bend forward. చేతులను సైడ్ నుంచి తీసుకొని ముందుకు పంపుతున్నాం. వ్యాఘ్రాసన్. సో ఇంతకుముందు మార్జరీయాసన్ అంటే క్యాట్ పోజ్ అంటాం. వ్యాఘ్రాసన్ అంటే టైగర్ పోజ్. వ్యాఘ్రాసన్ ఇది. ఇప్పుడు మోకాలు 2 దగ్గర ఉంటాయి. ఇంతకుముందు చేసినప్పుడు దాంట్లో షోల్డర్ లెవెల్ డిస్టెన్స్ లో మోకాలను సపరేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మోకాలు 2 దగ్గర ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. నౌ ఇన్హేల్ అండ్ రైజ్ యువర్ రైట్ లెగ్. ఇన్హేల్, రైజ్ యువర్ రైట్ లెగ్. ఎంత వస్తే అంత పైనకి ఇలా చూడండి. Exhale, come down. Right? Left leg. Inhale. Exhale. 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 వ్యాఘ్రాసన్ ఇది మనం చేసాం, నిన్న కూడా చేసాం. సో మార్జరీ ఆసన్ క్యాట్ పోజ్, వ్యాఘ్రాసన్ ఇస్ టైగర్ పోజ్. గుడ్ ఫర్ బ్యాక్ పెయిన్. టు రిలీవ్ బ్యాక్ పెయిన్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. రైట్. దీంట్లో వేరియేషన్ ఏంటి? ఇంకా మాకు సరిపోలేదు, ఇంకా ఎక్కువ చేస్తాం అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. సో అడ్వాన్స్ కావాలి, ఇంకేమేమి ఒక కలిపేయమ్మా, వాళ్ళు ఏం చేయాలి? రిలాక్స్. నా పొజిషన్కి వస్తున్నాం. స్ట్రెచ్ యువర్ రైట్ లెగ్. ఇంతకుముందు ఇలా చూసాం మనం, రైట్ లెగ్ ని ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా చూసాం. రైట్. ఇప్పుడు రైట్ లెగ్ ని రైట్ ఎల్బో అంటే ఇది 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 ఇక్కడికి తగిలిస్తున్నాం. రైట్. మళ్ళీ పైన ఇది పైన రైట్ ఎల్బో. ఇది ఏ వేరియేషన్ ఇన్ వ్యాఘ్రాసన్. ఇది ముందేమో పైనకి చేసి ఇలా చూసాం మనం, పైనకి చూసాం ఈ కాల్ని. ఇప్పుడేం చేస్తున్నాము? ఈ మోచేతికి తగిలిస్తున్నాం, రైట్ మోచేతికి తగిలిస్తున్నాం. రైట్. అలానే లెఫ్ట్ పైనకి లేపాం. కొత్తగా వచ్చిన పిల్లలు ఏం చేయాలి? ఎంత వీలైతే అంత చేయండి, చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఇన్నిసార్లు మీ ఇష్టం ఉంటే చేయండి, లేకపోతే లేదు. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఏం చేయాలి? లెఫ్ట్ ఎల్బో, లెఫ్ట్ మోచేతి ఇగో ఇలా మోచేతికి తగలాలి. రైట్. లెఫ్ట్ ఇలా. ఇన్హేల్, ఎగ్జేల్. ఇన్హేల్, ఎగ్జేల్. ఇన్హేల్, ఎగ్జేల్. రిలాక్స్. వ్యాఘ్రాసనంలో ఒక వేరియేషన్ ఏం చేస్తాం మనం? ఏ కాలు అయితే పైనకి లేపామో ఆ చెయ్యి మోచేయి దగ్గర కాలు తెచ్చి పెట్టాం. రైట్ హ్యాండ్ రైట్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకొక వేరియేషన్. రైట్ లెగ్ లెఫ్ట్ ఎల్బో అంటే క్రాస్. చూడండి. కమ్ టు పొజిషన్. ఇంతకుముందు రైట్ లెగ్ తీసినప్పుడు ఇలా చూసేవాళ్ళం ఫస్ట్ది. తర్వాత సెకండ్ ఏం చేసాము? రైట్ లెగ్ రైట్ ఎల్బో అన్నాం. ఇప్పుడు రైట్ లెగ్ లెఫ్ట్ ఎల్బో అని చెప్తున్నాం. రైట్ లెగ్ లెఫ్ట్ ఎల్బో. ఇది చేసినప్పుడు ఇలా బాగా చేసాము. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఎల్బో దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఇది ఎంత వస్తే అంత. ఇది లెఫ్ట్ ఎల్బో.
లెఫ్ట్ ఎల్బో. మరి అలాంటప్పుడు లెఫ్ట్ లెగ్ ఏమవ్వాలి? ఆటోమేటిక్ రైట్ ఎల్బో దగ్గరికి రావాలి. లెఫ్ట్ లేపాము, రైట్ ఎల్బో దగ్గరికి తెస్తున్న ప్రయత్నం ఇది. మీకు ఇంకా ఎటువంటి బ్యాక్ పెయిన్ కానీ, మెన్స్ట్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, లేకపోతే ఎర్లీ మెన్స్ట్రేషన్ కానీ, వైట్ డిశ్చార్జ్ కానీ, పీసీఓడి కానీ ఇంకా జీవితంలో వచ్చే ప్రసక్తి లేదు. సో వ్యాఘ్రాసంలో ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం? ఓన్లీ రైజ్ ద లెగ్, వెనక్కి చూసాం కాళ్ళు ఒకటి. రెండవది కుడికాలు కుడి చేయి మోసే దగ్గర, అలానే కుడికాలు ఎడం మోసే దగ్గర 2 నమూనాలు చేస్తాం. ఇంకొకటి లాస్ట్ నమూనా ఇప్పుడు ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఫోర్ హెడ్ అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వ్యాఘ్రాసన్ కాలు లేపడం వరకే చేసాము, ఇలా వెనక్కి చూసాము, అక్కడికి అది ఆగిపోయింది. ఇది ఫస్ట్ వన్, ఇది ఇక్కడ చేసి ఆపేసాం. సెకండ్ వన్ ఏం చేసాం మనం? ఇలా తీసుకొచ్చి రైట్ లెగ్, రైట్ ఎల్బో. థర్డ్ ఏం చేసాము? రైట్ లెగ్, లెఫ్ట్ ఎల్బో. ఇప్పుడు రైట్ లెగ్, ఫోర్ హెడ్ ఇలా, ఫోర్ హెడ్, రైట్ లెగ్, ఫోర్ హెడ్, రైట్ లెగ్, ఫోర్ హెడ్. ఇది అలానే సేమ్ థింగ్, లెఫ్ట్ లెగ్, రైట్ ఎల్బో, లెఫ్ట్ లెగ్, రైట్ ఎల్బో, లెఫ్ట్ లెగ్, ఫోర్ హెడ్, లెఫ్ట్ లెగ్, ఫోర్ హెడ్, లెఫ్ట్ లెగ్, ఫోర్ హెడ్. ఎన్ని? 3 నమూనాలు అయ్యాయి. సింపుల్ థింగ్. కాలు ఒకటి పైనకి లేపుతున్నాము. లేపిన కాల్ని ఒకసారి రైట్ ఎల్బో, లెఫ్ట్ ఎల్బో, ఫోర్ హెడ్ కు టచ్ చేసాం. ఇంకొకటి చూద్దాం. ఇట్లా ఇది లాస్ట్ అయిపోతుంది, ఇది ఒకటైతే అయిపోతుంది. రైట్, ఈ పొజిషన్ మనం ఇలా వచ్చాం. రైట్, ఇప్పుడు రైట్ లెగ్ ని లెఫ్ట్ ఎల్బో దగ్గరికి ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టి ఇలా ఇలా రైట్ సైడ్కి వచ్చింది. కాలు ఇప్పుడు కనబడట్లేదా? ఇది ఇంతకన్నా చేయడానికి ఏం లేదు మరి, ఇలా కనబడదు. సరే, వీళ్ళు పగేటప్పుడు అది వదిలేయండి. సో 3 చేసాం మనం, వ్యాఘ్రాసంలో 3 చేసాం. రైట్, ఇప్పుడు భుజంగాసనం. ఇలా ఉన్నాం. ఇలా ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ పడుకొని లేచేయాలంత చేయక్కర్లేదు. స్ట్రెచ్ యువర్ హ్యాండ్ సైడ్ వైస్. శశాంకాసనం. శశాంకాసనం వచ్చిన తర్వాత చేతులు ఇలా పెట్టండి, చేతులు ఇలా పెట్టండి, చేతులు ఇలా కింద పెట్టండి, గ్రౌండ్ పైన, మ్యాట్ పైన పెట్టండి. మోకాళ్ళతో కాళ్ళని వెనక్కి ఇలా తీసుకెళ్ళండి, ఇలా తీసుకెళ్ళండి. రైట్, ఇప్పుడు ఇంకో నమూనా చూద్దాం. ఈ మోచేతులు ఇవి, కాలేమో టక్ యువర్ టోస్. టక్ యువర్ టోస్ అంటే టోస్ పైన నిలబడండి, టోస్ పైన నిలబడండి. ఇది రైట్, టక్ యువర్ టోస్. ఇంతే, ఎంత వీలైతే అంత ఇలా చేయండి. రైట్, ఇప్పుడు భుజంగాసనం అంటే ఏం చేయాలి తెలుసు మనకి. ఇది ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్. లాఫింగ్ ఫేస్, చీర్ఫుల్ ఫేస్. ముఖం మీద ఏదో స్ట్రెయిన్, బాధ, ఇబ్బంది కనబడకూడదు. అంత ప్రశాంతంగా చేసినట్టు ఉండాలి. రిలాక్స్. రైట్, టైం 6 కా వస్తుంది. విల్ గెట్ రెడీ ఫర్ ద ప్రేయర్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇలా పడుకొని ఉన్నాం, కూర్చోవాలి. ఇలా లెఫ్ట్ హ్యాండ్, ఎడమ చేతిని స్ట్రెచ్ చేయండి ముందుకి. రైట్, తర్వాత దీన్ని తల కింద పెట్టుకోండి. ఇలా ఇలా ఎడమ చేతిని, కుడి చేతిని ఇక్కడ పొట్ట ముందు పెట్టండి. కుడి కాలు సపోర్ట్ తో ఇలా లేవండి. కుడి మోకాలు, కుడి మోకాలు, కుడి ఇది, దీని సపోర్ట్ తో మనం లేచి కూర్చుంటాం. ఇలా కూర్చో. గెట్ రెడీ ఫర్ ప్రేయర్.
ప్రేయర్ కి కావాల్సింది ఏంటి? ఎనీ మెడిటేటివ్ పోస్చర్. వజ్రాసనంలో కూర్చున్నాం ఇంతకుముందు. ఎస్, వజ్రాసనం అయినా పర్వాలేదు. దిస్ ఇస్ సిద్ధాసనం. ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు చేయండి, ఏం పర్వాలేదు. మోకాలు కింద అంతే, సరే ఆకపోతే ఇంకా మంచిది, ఏం పర్వాలేదు. ఇది ఏం తోస్తే అంత అలా చేయండి. ప్రేయర్ చేస్తున్నాం. రైట్. సిట్ స్ట్రైట్. సిట్ స్ట్రైట్ అనగానే head, neck back in a straight line. Hands in chin mudra. Chin mudra means this is thumb. దీన్ని ఏమంటాం? చూపుడు వేలు అంటాం. ఇండెక్స్ ఫింగర్ అండ్ థంబ్. సో టిప్ ఆఫ్ ద థంబ్ అంటే ఇది. దిస్ ఇస్ టిప్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ ఫింగర్ షుడ్ టచ్ విత్ ఇట్. ఇది టిప్ ఆఫ్ ద రింగ్ ఫింగర్, ఐ మీన్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ టచింగ్ ద టిప్ ఆఫ్ ద థంబ్. ఇది ఈ రెండు తీసుకెళ్ళి ఎలా పెట్టాం? మోకాల పైన పెట్టాం. రైట్, దిస్ ఈస్ చిన్ ముద్ర. సో ఇలా చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. సిట్ స్ట్రైట్, రిలాక్స్. ఇంతవరకు చేసాం కాబట్టి కొద్దిగా చెమట వస్తుంది. రిలాక్స్ గా కూర్చోండి. ఏ చీర్ఫుల్ ఫేస్, ఏ హ్యాపీ లుక్స్. అబ్జర్వ్ యువర్ బ్రీతింగ్. Close your eyes. Inhale. Exhale. Right. Get ready for the prayer. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Veryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Salutations to Mother Earth, Chetalalities. Right. సో ఇంతవరకు చేసినవి స్టార్టింగ్ లో అందరూ చేయాల్సినవి పిఎంఏ, పవన ముక్త ఆసనాలు. దాంట్లో పార్ట్ 1 చేసాం. పవన ముక్త ఆసనాలో పార్ట్ 1 చేసాం. ఇప్పుడు చేసేది పార్ట్ 2. పవన్ ముక్త ఆసనంలో పార్ట్ 2 చేస్తున్నాము. సో పార్ట్ 2 ఏం చేయాలో చూద్దాము. రైట్. రైట్. సో ఇప్పుడు లై అండ్ గో బ్యాక్ అంటే పడుకోవడం. మామూలుగా పడుకోవడం. మామూలుగా ఎలా పడుకుంటామో అలా పడుకున్నాం. ఇలా. రైట్. సో ఇది కొద్ది క్రాస్ చేస్తాను, మీకు కనబడే అవకాశం ఉంది. రైట్. సో పడుకొని చేసేది. సో దిస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ అబ్డామిన్. కాబట్టి దీన్ని అబ్డామినల్ గ్రూప్ అంటారు. పవన్ ముక్తాసన సిరీస్ పార్ట్ 2 ఈస్ అబ్డామినల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్. దాంట్లో ఇప్పుడు పొజిషన్ అంటే ఏం చేయాలి? కాళ్ళు రెండు సపరేట్ గా ఉన్నాయి, చేతులు సపరేట్ గా, చేతులు ఆకాశంలో. దిస్ ఈస్ శవాసన. పొజిషన్ అంటే కాళ్ళు రెండు దగ్గరికి, చేతులు దగ్గరికి ఇలా తేవాలి. ఈ అరచేతులు ఇలా పెట్టాలి.
So this is position in a straight line. Straight line. Now, ఊపిరి తీసుకుంటూ కుడికాలు పైనకి. Inhale, పైన. Exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Close our eyes. Relax. Left leg. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now, రెండు కాళ్ళు కలిపి. Rising the legs. Leg rising అంటారు. Leg rising. Here. One. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Relax. Now, ఇంకా సరిపోలేదనే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇంకా ఏదో చేసేస్తామని. అవునా? వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ఒక కిందకి పైనకి చేయండి. ఇలా ఇలా భూమికి తగిలించొద్దు, తగిలేంత వరకు వెళ్ళాలి. ఇలా 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release, relax. రిలాక్స్ అన్నప్పుడు separate the legs, separate the hands. చేతులు పైనకి, కాళ్ళు దూరంగా పెట్టి అరచేతులు ఆకాశంలో. Relax. Now, get ready. Once again, raising the legs. Uttan Padasana. Inhale, raise both the legs. 90 degrees. Sakalapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇప్పుడు కాలి వేళ్ళని పైన కనండి ఇలా 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇప్పుడు హీల్స్ ని పైన కనండి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 45 degrees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Just above the ground. 1 feet above the ground. ఇలా లెక్క పెట్టుకుంటూ కావాలిస్తే ఇలా పెట్టండి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release, relax. Take deep breathing, relax. Now, get ready. Leg rotation. Leg rotation మనం ఇలా చేసేవాళ్ళం. ఇది with right leg. ఇది circular ఇలా. Leg rotation ఇలా 1, 2, 3, 4, 5. Reverse లో 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Leg rotation with left leg, right? Clockwise direction. 1, 2, 3,
4, 5, reverse, 5, 4, 3, 2, 1, relax. Only 5 times చేసాం. 10 సార్లు చేయాలి. రైట్. లెగ్ రొటేషన్. సో ఇప్పుడు పడుకొని చేసే దాంట్లో ఉత్తాన్ పదాసన్ ఆర్ లెగ్ రైజింగ్ ఒకటి, లెగ్ రొటేషన్ రెండు కాళ్ళు కలిపి రొటేషన్. రైట్. గెట్ రెడీ. ఇలా 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. రిలీజ్, రిలాక్స్ అన్నప్పుడు మీ ఇష్టం. కాళ్ళు చేతులు సపరేట్ చేసి తల మీ ఇష్టం ఉన్నట్టుగా పెట్టేసుకోండి. రిలాక్స్. రైట్. లెగ్ రొటేషన్ లోనే ఇంకొక వేరియేషన్ చూద్దాం. ఇప్పుడు చేసిందే లెగ్ రొటేషన్, వేరే ఏ విధంగా చేస్తామో చూద్దాం. రైట్. ఇన్హేల్ అండ్ రైజ్ యువర్ లెగ్స్. ఫస్ట్ రైజ్ యువర్ లెగ్స్. ఉత్తాన్ పదాసన్ 90 degrees. ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళని ఒకటి క్లాక్ వైజ్ అయితే ఇంకోటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది. ఇలా సపరేట్, ఇలా తీసుకెళ్ళి ఇలా ఇలా. Now change the direction. Relax. సో ఇప్పుడు పడుకొని చేసిన దాంట్లో రెండే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం. ఒకటి లెగ్ రైజింగ్, లెగ్ రొటేషన్. ఉత్తాన్ పదాసన్, చక్రపాదాసన్. ఈ రెండే చేశాం. రిలాక్స్. Now, Supta Pavan Muktasana. Supta Pavan Muktasana. Right? We'll see what it is. Raise your right leg, hold the knee, lock the knee. కుడికా లేపి ఇలా ఇలా దగ్గరికి అంటున్నాం. 1, 2, 3, 4, 5. నెక్స్ట్ తల పైనకి పెట్టుకున్నాం. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times చేస్తున్నాం. గుర్తు పెట్టుకోండి. మినిమం 10 times చేయండి ఇంటి దగ్గర. రిలీజ్, రిలాక్స్. Supta Pavan Muktasana with left leg. ముందు leg rise 90 degrees. Then bend the knee. Lock it. ఇప్పుడు ముందుకి వెనక్కి. 1, 2, 3, 4, 5. Neck. 1, 2, 3, 4, 5. రిలీజ్ అన్నప్పుడు కాలు మొత్తం మళ్ళీ 90 degrees లేపి కింది. రిలాక్స్. సుప్త పవన్ ముక్తాసన్. Now get ready once again. Legs together. అరచేతులు భూమి పైన. Straight line, body in a straight line. Now leg rising, 90 degrees. Hold the knees, lock the knees. Pavan Muktasana, PMA. ఇలా 1, 2, 3, 4, 5. ఇప్పుడు తల పైన 1, 2, 3, 4, 5. So this is called Pavan Muktasana.
మరి ఇంతకుముందు చేసినవి ఏంటి? దట్ ఈస్ పవన్ ముక్తాసన్ సిరీస్. సిరీస్ లో పార్ట్ 1, ఇప్పుడు చేస్తున్నది పార్ట్ 2. పార్ట్ 2 చేస్తున్నాం. రైట్, ఇది అయింది. చేతులు రెండు తల కింద పెట్టండి. తల కింద ఇలా పెడతారు, లేక ఇలా స్ట్రెచ్ చేస్తారు, మన ఇష్టం, ఏది కావాలి స్ట్రెచ్. ఇప్పుడు కాలని రండి ఇలా ఉత్తరాకర్షణాసనం. 5 minutes. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ చూస్తున్నాం మనం. ఆపోజిట్ సైడ్ ఎవరిని చూడాలి? ఈ చేతిని చూడాలి, ఈ చేతిని చూడాలి. కాళ్ళేమో ఈ డైరెక్షన్ లో, ఇక్కడ వైపు ఉన్నాయి. కాళ్ళు రైట్ సైడ్ ఉంటే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ మోచేసి చూస్తున్నాం. కాళ్ళు ఇటు వచ్చాయి, మనం తల ఇటు తిప్పాం. అలా ఇది ఒక నమూనా. ఇప్పుడు కాళ్ళు రెండు ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టి చేసాము, ఒకదానిపైన ఒకటి ఇలా పెట్టి చేసాము. ఇలా ఒకదానిపైన ఒకటి వచ్చాయి చూడండి. కాళ్ళు కింద ఉన్నప్పుడేమో దగ్గరగా ఉన్నాయి, ఇలా చేస్తున్నప్పుడు ఒకదానిపైన ఒకటి వచ్చాయి. ఇది ఇప్పుడు కాళ్ళని కొద్దిగా సపరేట్ చేస్తాం. సపరేట్ అంటే ఇలా కొద్ది దూరం. సపరేట్ చేస్తాం. సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు చేసినట్టుగానే ఇటు. ఇప్పుడు ఇలానే వస్తాయి కాళ్ళు, ఒకదానిపైన ఒకటి రాదు. ఇది ఎంత వీలైతే అంత చేయి. అటు రైట్, రిలీజ్, రిలాక్స్. నా దీనికి ఇంకొక వేరియేషన్ చూద్దాం. స్ట్రెచ్ యువర్ హ్యాండ్స్, చేతులు చాపాలి. ఇంతకుముందు దానికి కూడా చాపినా పర్వాలేదు చేతులు, దీనికి మాత్రం కంపల్సరీ చాపాల్సిందే, స్ట్రెచ్ చేయాల్సిందే. దీంట్లో వేరే ఆల్టర్నేట్ ఉండదు, చేయాల్సిందే. చూడండి ప్లేస్ సరిపోతుందా లేదా చూసుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చేసింది మనం ఒక్కసారి చేసి చూద్దాం. కాళ్ళు ఇలా దగ్గర పెట్టేసి ఇలా చేసాం మనం కదా. ఇప్పుడు ఈ కాల్ని ఏ కాలు పైన ఉంటే ఆ కాలు ఈ చేయి దగ్గర తీసుకెళ్ళి, ఈ చేయి దగ్గర ఈ షోల్డర్ లెవెల్ హైట్. కింద ఉన్న కాలు ఏదైనా సరే దాన్ని స్ట్రేట్ కొంచెం ఇలా స్ట్రేట్. రైట్, మళ్ళీ ఇలా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టి. మరి అదే విధంగా ఏం చేయాలి? ఈ కాలు చేయాలి, ఈ కాలు చేయాలి. ఈ కాలు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? పైన ఉన్న లెగ్ని ఇది తీసుకెళ్ళాలి, ఇది తీసుకెళ్ళాలి. ఇక్కడ తగులుతుందా? అందుకే చేయట్లేదు, తగులుతుంది. ఈ చేయి దగ్గర తీసుకెళ్ళి అంటే ఇలా పెట్టి ఇలా వంచిన తర్వాత ఏ కాలు పైన ఉంటే ఆ చేయి దగ్గరికి ఇటు. ఇది స్ట్రైట్. అదే విధంగా ఇటు ఇలా పెట్టేసి ఈ కాల్ పైన ఉంది స్ట్రైట్ గా పెట్టేసి ఈ చేయి దగ్గరికి తగలాలి, షోల్డర్ లెవెల్ అయితే తగలాలి. రైట్, దీని తర్వాత ఝులన పవన్ ముక్తాసన్ లేక రాక్ అండ్ రోల్ అన్నాం. ఇది 1 2 3 4 5. రైట్, 5 చేసాం. ఎందుకు 5 చేసాము? దాని తర్వాత ఇంకో నమూనా చేద్దామని 5 చేసాం అంతే. ఇప్పుడు ఇలా కూర్చొని ఇలా పట్టుకుంటాం. రైట్, పట్టుకొని ఇప్పుడు ఇలా 1 2 3 4 5. ఇది 5 చేసాం. రైట్, ఇంకో మనం 5 చేద్దాం.
కాలు ఇలా పెట్టేసి ఒక కాలు వస్తే ఒక కాలు అర్ధ పద్మాసనం. రెండు కాళ్ళు వస్తాయి అనుకోండి, రెండు కాళ్ళు వస్తాయి, అప్పుడు రెండు కాళ్ళు పెడదాం, రెండు కాళ్ళు పెడదాం. సేమ్ థింగ్ ఇప్పట్లాగే ఇప్పుడు ఎలా చేసామో అలానే ఈ కాలు పట్టుకొని ఇది రైట్, రిలాక్స్. సో ముందుకి వెనక్కి ఊగడంలో 3 నమూనాలు చేసాం. ఒకటి ఓన్లీ మోకాలను పట్టుకొని చేసాము, ఇంకోటి ఈ బొట్టన వేలను పట్టుకొని చేసాము, ఇంకోటి ఈ విధంగా చేసాం. ఎంత వీలైతే అంతే చేయండి, రాకపోతే అటెంప్ట్ చేయండి, చేసే ప్రయత్నం చేయండి, రాకపోయినా పర్వాలేదు. రైట్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే నా ఇన్హేల్ అండ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఇది మాక్సిమం స్ట్రెచ్, మాక్సిమం చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇలా ఇది ఈ పొట్టను మొత్తం పైనకి లాగండి, ఇలా ముందుకి పైనకి, ఇలా పైనకి లాగండి. ఇప్పుడు సైడ్కి టర్న్ టు యువర్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఎడం పక్క తిరగండి, ఎడం పక్క తిరుగుతున్నాం, ఎడం పక్క తిరుగుతున్నాం. ఇప్పుడు ఎడం పక్క ఇలా 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 ఎడం మోకాలికి తగలాలి, ప్రయత్నం ఇలా. Now inhale, come up. Same thing, ఈ డైరెక్షన్. Now again, inhale, raise your hands. Right? ఇది మొత్తం ఇలా ముందుకు తెచ్చాలి. ఈ పొట్ట లోపలికి ఉంది, ముందుకి ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఎలాగో ముందుకు వస్తుంది, ఇంకా ముందుకి ఇలా అంటాం. అన్న తర్వాత టర్న్ టు యువర్ రైట్ సైడ్, రైట్ సైడ్. అంటే మనం ఇలా ఉండి ఇలా ముందుకు వంగట్లేదు, మనం ఈ బాడీని ఇటు తిప్పుతున్నాం, ఇలా తిప్పుతున్నాం. ఇప్పుడు ఇది స్టమక్ షుడ్ కమ్ ఆన్ దిస్, మోకాలు కానిచ్చే ప్రయత్నం. సో forehead should touch your knee. లెఫ్ట్ అయితే లెఫ్ట్, రైట్ అయితే రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సైడ్ వచ్చింది, ఇక్కడ సైడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ముందుకి ముందుకి ఇన్హేల్, ఇది తగలాలి, ఇది తగిలించే ప్రయత్నం. రిలాక్స్. రైట్. సో ఒకసారి ఇటు ఒకసారి ఇటు ఒకసారి ఇటు చేయడం మన ఇష్టం, లేదా ఇవన్నీ కలిపి ఒకసారి చేస్తానంటే ఇంకా అసలు టైం కలిసి వస్తుంది. ఎందుకంటే అందరం విఐపీస్ కదా, ఎందుకంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎక్కడ నుండి ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తాడో తెలియదు. వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ మచ్ అవైలబుల్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. మన బిజీ షెడ్యూల్ కి టైం ఉండదు కాబట్టి, అవునా? అందులో 5:30కి లేవడం అంటే మరీ కష్టం కాబట్టి టైం ఉన్న దాంట్లో చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ 3 చేసే కంటే ఇగో ఇలా తిప్పితే అయిపోయింది. ఒకసారి ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది, ఇలా వచ్చింది, ఇలా తిప్పుతుంది, ఇలా ఇలా రివర్స్. రిలాక్స్. సో మీ మొబైల్ ఫోన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆన్లోనే పెట్టండి, పక్కనే పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ మినిస్టర్ ఫోన్ చేస్తాడో తెలియదు కదా. మీ వాట్సాప్ మెసేజ్ చూడకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. ఉదయం లేవని గుడ్ మార్నింగ్లు, గుడ్ నైట్లు, బాగున్నావా, ఈ పనికిరాని మెసేజ్ అని పారేయండి, పక్కన పెట్టండి. వీఆర్ నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్. We lived for so many years without any mobile. Right. సో ఇవి కొంతవరకు చేశాము. ఇప్పుడు చేసేది మీరు ఎవరు చెయ్యక్కర్లేదు. ఇంకా నేనేదో చేయాలి, ఇంకా నేనేదో చేయాలనుకుంటారు కదా, వాళ్ళ కొరకు మాత్రమే, వాళ్ళ కొరకే. ఏం చేయాలో చూద్దాం. ఇంకెలా 5 నిమిషాలు ఉంది, అందుకే వాళ్ళ కోసం చేద్దాం. 5 నిమిషాలు సింపుల్ వండి, ఇవి అయిపోయాయండి, మాకు వచ్చాయండి, తెలియట్లేదు, అట్లా ఇవి ఇంత సరిపోవట్లేదు అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, కొందరు ఉంటారు, ఎక్కడికి వెళ్ళా ఉంటారు. రైట్. ఓ
ఇది చేద్దాం. కొత్త నమూనా ఏదో చేద్దాం. Now sit straight. Now inhale, raise your hands. Right? ఇప్పుడు టర్న్ టు యువర్ రైట్ సైడ్. ఈ బాడీని ఇప్పుడు బాడీ ఎక్కడ ఉంది మనకి స్ట్రైట్ గా ఉంది. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఇగో ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థం. ఇప్పుడు ఇలా కూర్చున్నాం, ఫేసింగ్ దిస్ సైడ్. ఈ పొట్ట కూడా ఈ సైడే ఉంది. ఇలా అన్నప్పుడు దీన్ని రైట్ సైడ్ తిప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇగో ఇలా. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కింద చేతులు పెట్టేసి ఇగో ఇలా అమ్ముతున్నాం. మళ్ళీ చేతులు స్ట్రైట్. ఇప్పుడు ఈ పొట్టని ఇటు తిప్పుకున్నాం మనం. ఇటు తిప్పుకున్నాం. అప్పుడు ఇలా. ఇక్కడ ప్లేస్ సరిపోవట్లేదు, తల కిందికి పెట్టాలి. ఇది అలానే ఇది. సో యూఆర్ ట్విస్టింగ్ దిస్ పాట్, టర్నింగ్ దిస్ టు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇలా తిరిగింది, ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇలా తిరుగుతుంది. ఇలా ఇలా. అంతేగాని మనం వచ్చినప్పుడు ఇలా అంటే ఇలా. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చాం కాబట్టి ఇలా కూర్చున్నాం. ఈ కాలు మీద వేసి ఇలా, ఈ కాలు తిప్పి, ఈ కాలు పైనకి వచ్చింది, ఈ కాలు తిప్పాం మనం. ఇది మళ్ళీ కింద గ్రౌండ్ పైన లేదు. మళ్ళీ ఇటు వచ్చినప్పుడు ఇలా కూర్చొని ఇలా. అది కాదు కావాల్సింది. రైట్. నెక్స్ట్ ఇలా కూర్చున్నాం. సో ఇలా కాలు ఇలా వేసాం, గుర్తొచ్చింది. రైట్. ఇక్కడ కాలు ఇలా వేసాం కదా. రైట్ లెగ్ ఇలా పక్కన పెట్టండి. రైట్ లెగ్ దీని పక్కన పెట్టండి. కూర్చోండి ప్రశాంతంగా. రిలాక్స్. హ్యాపీగా ఉందా లేదా చూడండి. సంతోషంగా, విత్ చీర్ఫుల్, విత్ హ్యాపీ ఫేస్ యూ హావ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సంతోషంగా చేయాలి, ముఖంలో చిరునవ్వు కనబడాలి. సో కుడి కాలుని ఎడమ కాలుకి పక్కన పెట్టాము, ఇటు పక్క పెట్టాము. సింపుల్ థింగ్. ఎడమ చెయ్యి ఇక్కడ పెట్టండి. ఎక్కడ? ఈ షోల్డర్ దగ్గర. ఈ షోల్డర్ కి దగ్గర పెడతామా దూరం పెడతామా మీ ఇష్టం. జస్ట్ షోల్డర్ లెవెల్ పెట్టండి, అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. కొద్దిగా ముందుకి వెనకైనా నష్టం లేదు. ఇప్పుడు కుడి చేయి తీయండి, కుడి చేయి పైన పెట్టండి. కుడి చేయి పైన పెట్టండి. ఇప్పుడు ఏ కాలు కింద ఉంది? లెఫ్ట్ లెగ్ మొత్తం ఉంది, రైట్ లెగ్ కొంత ఉంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉంది. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? టేక్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ రైట్ లెగ్. రైట్ లెగ్ ని సపోర్ట్ తీసుకొని కొద్దిగా ఇలా వచ్చాం. ఇలా. ఇప్పుడు ఈ టర్న్ వచ్చాం. మనం ఇలా ఉన్న వాళ్ళము, ఈ బాడీ కూడా టర్న్ అయింది. ఇక్కడ ఇలా టర్న్ అయ్యాం. రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ రెండు కాలు, ఈ చెయ్యి పైన లేచి ఇలా అంటున్నాం. రైట్. కొద్దిసేపు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. మళ్ళీ కమ్ టు నార్మల్ పొజిషన్. ఇవన్నీ అందరు చేయాలా వద్దా? మీ ఇష్టం ఉంటే చేయొచ్చు, లేకపోతే లేదు. మిగతాయి మాత్రం అందరు కంపల్సరీగా చేయాల్సిందే. పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 అందరూ చేయాల్సిందే. రైట్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కమ్ టు పొజిషన్. ఇది లెఫ్ట్ లెగ్ పెట్టండి. ఇలా లెఫ్ట్ లెగ్. సో టేక్ ద కరెక్ట్ పోస్చర్. ఇలా కూర్చొని ఇప్పుడు టేక్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్. కాళ్ళని ఇలా అని సపోర్ట్ తీసుకున్నా, ఈ సపోర్ట్ తీసుకున్నా, ఈ కాళ్ళకు సపోర్ట్ తీసుకొని ఈ చెయ్యి పైనకు ఉంది. లేదు పైనకు లేవడం కష్టంగా ఉంది అనుకోండి, చెయ్యి సపోర్ట్ తీసుకోండి. చెయ్యి సపోర్ట్ ఇలా తీసుకొని ఇది ఇలా ఇది. అప్పుడు చెయ్యి పైనకు లేదు. ఇలా ఇదైనా పర్వాలేదు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release. Relax. So now the time is 6:30. We'll go for pranayama. Right.
స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఏమైనా అడుగుతారా? ఎనీ డౌట్స్? చిన్నపిల్లలు కదా, వాళ్ళకు అవకాశం ఇద్దామని. ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. ఉన్నారా లేరా? There only. ఏమా ఎనీ డౌట్స్? ఇంతవరకు చేసిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. పిల్లలు మాత్రమే, మనం పెద్దోళ్ళం 7 తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. చిన్నపిల్లలు కదా వాళ్ళు, వాళ్ళకు చిన్న రికగ్నిషన్, గుర్తింపు. ఏమ్మా ఎవరు లేరా? ఓకే, రైట్. Right, we'll go for pranayama. So start with Kapalbhati తో మొదలెడదాం. Kapalbhati. సో కొత్త వచ్చిన పిల్లలు కూడా తెలుసుకోవాల్సింది, Kapalbhati means forceful exhalation. Forceful exhalation or active exhalation. అంటే బలంగా, డీప్ గా గాలి వదలడం. తీసుకోవడం సంగతి ఏంటి మరి? దీనికి ఆపోజిట్, యాక్టివ్ ఎగ్జలేషన్. దీనికి యాక్టివ్ అంటే ఆపోజిట్ ఏమంటాం? పాసివ్ అంటాం. సో వెన్ దిస్ ఇస్ యాక్టివ్ ఎగ్జలేషన్, పాసివ్ ఇన్హలేషన్, రైట్? సో Kapalbhati is forceful exhalation, so active exhalation, so passive inhalation. Inhalation is not forceful, inhalation is just normal. అది మనం చేసే పని. దీంట్లో చేస్తున్నప్పుడు స్టమక్ షుడ్ మూవ్, ముందుకి వెనక్కి ఇలా 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 కదులుతూ ఉంటుంది, రైట్? డూ ఇట్. Relax. Second round, Kapalbhati once again. Relax. Now, ఇంకొకటి, యాడ్ దిస్ మూలబంధ్. మూలబంధంతో కలిపి Kapalbhati చేయాలి. సో while doing this, pull the anus inside, contract the anus while expelling this exhalation. ఎగ్జలేషన్ చేసినప్పుడు పొట్ట ఎప్పుడు లోపలికి వెళ్తుందో అప్పుడు యానస్ కూడా లోపలికి లాగాలి, రైట్? రైట్, దట్ we will do it once again. Relax. Complete the round, relax. So this is Kapalabhati pranayama or Kapalabhati kriya. Next, Kapalbhati చేయగానే వేడెక్కుతుంది, శీతలి చేయాలా చేయకూడదా, ఎంతసేపు చేయాలి, చేయకపోతే ఏమన్నా అవుతుందా? ఏమీ కాదు. విల్ డూ ఇట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. అందుకే కావాలని దాన్ని లాస్ట్ లో కూడా పెడుతున్నాం. లేకపోతే ఇది కాగానే అది చేయాలేమో అనే ఐడియా రాకుండా ఉండడానికి మధ్యలో ఎప్పుడైనా చేస్తాం, చెయ్యకపోయినా నష్టం లేదు. ఎందుకో చూద్దాం అది, రైట్? నౌ కొత్తగా వచ్చిన పిల్లలకు కూడా, స్టూడెంట్స్, ఇన్హేల్ త్రూ లెఫ్ట్, ఎక్సేల్ త్రూ రైట్. ఎడమ నుండి గాలి పీల్చుకొని కుడి నుండి గాలి వదులుతాం, రైట్? విల్ డూ ఇట్ ఫర్ 5 rounds. 5 rounds. Inhale through left,
Exhale through right. Again, inhale through left. Exhale through right. 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 Complete the round, relax. Relax enough normal breathing. You don't do anything. Don't change the breathing pattern. Maybe slow, maybe fast, or maybe agitating. ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు, మీరేం చేయొద్దు, చూస్తూ కూర్చోవడం. Now just reverse. Inhale through right, exhale through left. అది చేద్దాం. Right, get ready. Inhale through right. Exhale through left. 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 Right. Now, we'll practice step up breathing. Step up breathing means inhalation చేస్తున్నప్పుడు stop between the inhalation. Inhalation మొత్తం ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తానని చూడండి. ఇన్హేల్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం సాధారణంగా? ఇన్హేల్ చేసాం, మధ్యలో ఎక్కడ ఆపలేదు, మళ్ళీ ఎక్సేల్ చేస్తున్నాం. ఇన్హేల్, exhale. Inhale, exhale. This is a natural process. ఊపిరి తీసుకోవడం వదలడం న్యాచురల్ గా అవుతుంది. విలోమ అంటాం. సౌండ్ లోగా వస్తుంది మేడం. సౌండ్ చిన్నగా వస్తుంది సార్. చిన్నగా వస్తుందా? దగ్గరికి జరుగుతాను, దగ్గరికి కానీ జరగాలి. ఇంతకుముందు బాగా వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఓకేనా? రైట్. సో రైట్, ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఏం చెప్పాను లాస్ట్ లో? రైట్, ఇన్హలేషన్ ఎక్స్హలేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇన్ జనరల్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ఊపిరి తీసుకోవడము వదలడం, మధ్యలో ఆపడాలు ఉండవు. మీ ఒక్కరికే అందరికీ ఇది? మీ అందరికి వినపడుతుందా? వినపడుతుంది, క్లియర్ గానే వినపడుతుంది. రైట్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. రైట్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము? నేచురల్ ప్రాసెస్ అంటే ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇస్ ద కామన్ థింగ్. దాంట్లో మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు. ఫ్రమ్ ద డే ఆఫ్ బర్త్ టు డే ఆఫ్ డెత్ మనకి ఇది కంపల్సరీగా జరిగే ప్రాసెస్. ఇప్పుడు విలోమ అంటే ఏం చేస్తున్నాం అంటే జస్ట్ బ్రేకింగ్ ద న్యాచురల్ పాత్. అంటే ఏం చేస్తాం మనం? డైరెక్ట్ ఒక్కసారి తీసుకోకుండా మధ్య మధ్యలో ఆపుతున్నాం. సో ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, ఇన్హలేషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. అండ్ ఇన్హలేషన్ పూర్తిగా అయింది, ఎక్సేల్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు అలా కాకుండా చూడండి ఒకసారి. ఇన్హేల్, కొద్దిగా ఇన్హేల్ చేశాను, స్టాప్ బ్రీతింగ్, మళ్ళీ ఇన్హలేషన్, దెన్ ఎక్సేల్ స్లోలీ. అంటే మీకు ఇది అర్థమైందా? ఇన్హేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేసాం? మధ్య మధ్యలో ఆగాం, ఆగి మళ్ళీ తీసుకున్నాం, ఆగి మళ్ళీ తీసుకున్నాం, ఆగి మళ్ళీ తీసుకున్నాం.
ఎందుకు ఇలానో మనం చూద్దాం. ముందు ఇది చేయడం వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు అలా చేస్తున్నామో చూద్దాం మనం. రైట్? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టెప్ అప్. మనం మెట్లు ఎక్కుతాం కదా, మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు ఒకరు స్పీడ్గా ఎక్కవచ్చు, ఒకరు నెమ్మదిగా ఎక్కవచ్చు, ఒకరు ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కవచ్చు. ఇప్పుడు సంథింగ్ లైక్ ఒక్కొక్క మెట్టు స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తున్నాం మనం. అంటే ఒక మెట్టు ఎక్కి ఆగి, ఒక మెట్టు ఎక్కి ఆగి మళ్ళీ ఇంకో ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఎంతసేపు అలా? యాజ్ పర్ యువర్ కెపాసిటీ, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ కంఫర్టబుల్, టు దట్ ఎక్స్టెంట్ డూ ఇట్. రైట్? మన యొక్క సామర్థ్యానికి మించి పని చేయకూడదు. మన శరీరం ఎప్పుడైతే స్ట్రెయిన్ అవుతుందో స్టాప్ ఇట్. దట్ ఈస్ స్టెప్ అప్ బ్రీతింగ్. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఇన్హేల్, 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 ఎక్సేల్ టోటల్. అది మీరే చేయాలి. ఇన్హేల్ చేస్తూ ఆపు, ఇన్హేల్ చేస్తూ ఆపు. 2 times, 3 times, 4 times మీ ఇష్టం. ఒకేసారి మొత్తం నింపారు అనుకోండి, మనం ఇంకా మధ్యలో ఇంకా ఆగడాలు మరి తీయడాలు ఉండవు ఇక. కాబట్టి విల్ ప్రాక్టీస్ స్టెప్ అప్ బ్రీతింగ్. రైట్? ముందు నేను చెప్తాను, చేయండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దిస్. నౌ ఇన్హేల్, స్టాప్, ఇన్హేల్, స్టాప్, inhale, stop, inhale, stop, exhale slowly. I gave only 4 gaps, 4 steps. Malli once again, inhale, stop, inhale, stop, inhale, stop, inhale, stop, exhale slowly. Right? Now malli again, inhale, stop, inhale, stop, inhale, stop, inhale, stop, exhale slowly. Like that. Meedi mere. Just do it for 3 rounds and tell me your experiences or any difficulties in that. Oka 3 rounds chesi ibbandiga problem ga unte cheppandi. Evarikaina hypertension, high BP, cardiac problems, stents and bypass surgeries aithe, it is not advisable to stop breathing. Okay? So that is the principle. But experience says that you can try for it. You can try for it. Right? So that is step up breathing. Now, why this step of breathing? ఇప్పుడు మనం బ్రీతింగ్ చేస్తున్నప్పుడు విల్ డూ ఇట్. చెప్పడం కన్నా రైట్. నౌ ఇన్హేల్ త్రూ లెఫ్ట్, ఇన్హేల్ త్రూ లెఫ్ట్, నార్మల్ బ్రీతింగ్. ఇన్హేల్ త్రూ లెఫ్ట్, స్టాప్ బ్రీతింగ్, స్టాప్ బ్రీతింగ్, ఎక్సేల్ త్రూ రైట్. మళ్ళీ ఇన్హేల్ త్రూ లెఫ్ట్, breathing, inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop breathing, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale slowly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Relax. So what we did in this? 1:2 ratio. That is 6 seconds తీసుకున్నాము, 6 seconds ఆపాము, 12 seconds వదిలాము. 6 seconds ఆపాలి అంటే ఈ టైం ఇంకా మనం పెంచుతాం అనుకో, 6 seconds ఆపగలిగిన కెపాసిటీ మన లంగ్స్ కి ఉండాలి. Lung should be strong enough to hold the breath for that particular point of time. ఆ స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది ఎప్పుడు అంటే when you are practicing this step of breathing. అప్పుడు ఏమైంది, మనకి ఎవ్రీ స్టేజ్, ఎవ్రీ స్టెప్ దగ్గర మనం లంగ్స్ ని ఆపుతున్నాం కదా, దట్ లంగ్స్ గెట్ స్ట్రెంగ్త్. అందుకని ఇప్పుడు ఒకేసారి 6 seconds అంటే ఆపడం కష్టం అవ్వచ్చు. అంటే మనం ఒక 2 seconds 3 seconds ఈజీ ఉండొచ్చు. కానీ ఇఫ్ యూ జస్ట్ స్టాప్ బ్రీతింగ్ ఫర్ మోర్ టైం, ఎక్కువసేపు ఆపాలంటే మాత్రం కష్టం. సో ఎక్కువసేపు ఆపాలంటే ఓన్లీ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి, మనకి స్టెప్ అప్ బ్రీతింగ్ చేస్తే లంగ్స్ స్ట్రెంగ్త్ అవుతే ఇది మనం బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ ఆపడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. సో టు
maintain the breath retention for a longer period. This is the method by which we practice. అందుకని స్టెప్ అప్ చేస్తాం. Right. So now you practice this step up breathing for 2 rounds. Yes, 2 rounds. As per your capacity, listen to your body. Please listen to your body. What it says is right. If it says it's okay, go ahead, go ahead. If it needs rest, relax. Relax. ఏదైనా సరే నవ్వుతూ చిరునవ్వుతూ చేయాలి. Relax. Now we'll go for Anuloma Viloma. Anuloma Viloma అంటే మనకి ఇదేదో అర్థం కానీ సంస్కృతి పెట్టి తలతిక్క ఆ పొజిషన్లు అక్కర్లేదు మనకి. Anuloma Viloma is alternate nostril breathing, which is very easy to understand. Alternate nostril breathing. Suppose if I breathe from left, I started from left. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆల్టర్నేట్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది? రైట్ వస్తుంది. When you started breathing with left, after exhalation you start with right. అంటే ఆల్టర్నేటివ్ అంటే ఇంకేం లేదు. We'll practice it for 1 round and see. Now inhale through right, close the right nostril. ఇంకోటి ఈ థంబ్ ఉపయోగించండి. ఈ ముక్కుని ఇలా తోసేయకండి. ఈ ముక్కుని ఇలా తోసేయొద్దు. ఇలా ఇక్కడ బోన్ ఉంది ముక్కుకి కొద్దిగా ఈ జస్ట్ అబౌవ్ ద నోస్ యూ హ్యావ్ ఏ స్మాల్ బోన్. ఆ బోన్ దగ్గర కొద్దిగా జస్ట్ సింపుల్ టచ్ టు క్లోజ్ ద నాస్ట్రిల్. దట్స్ ఎనఫ్. అంతేగాని దీన్ని ఇలా పెట్టి ఇలా బలంగా తోయొద్దు ప్లీజ్. ఇలా రైట్. The 2 fingers, the next 2 fingers is the eyebrow center and the ring finger at the left nostril. Same at the bone. ఇలా పెడతాము. ఇలా పెడతాం. So thumb to close the right nostril or open the right nostril. Ring finger is to open or close the left nostril. ఈ 2 fingers ఎక్కడ ఉన్నాయి? మధ్యలో ఉన్నవి ఐబ్రో సెంటర్. ఐబ్రో సెంటర్. ఇప్పుడు ఇలా పెట్టామా, దిస్ ఈజ్ నాసాగ్రమ్. ఇంకోటి ఇలా కాదు, ఈ 2 వేలను కింద పెట్టాలి అంటారు. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ అండ్ we are okay with that also. ఓ ఇలా పెడతారు. ఈ 2 వేలను మనం పైన అన్నాము, ఇంకోటి 2 వేలను కింద అంటాడు. ఇది ఇక్కడ పెట్టాడు. సో అవర్ పర్పస్ ఇస్ వాట్? టు క్లోజ్ ద లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్, ఓపెన్ ద లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ విత్ దీస్ ఫింగర్స్. ఈ 2 ఫింగర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయనేది ప్రస్తుతం అవసరం లేదు. లేక ఈ 2 ఇలా పెట్టే కన్నా ఇలా పెడతాం అంటున్నాము, అంతే తేడా. సో దట్ ఈస్ నాసాగ్ర ముద్ర. నౌ అప్లై నాసాగ్ర ముద్ర. Close the right with the thumb. Inhale through left. Inhale through left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop breathing. Stop breathing ante close the nostrils. Close the nostrils. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale through right. Open the right nostril. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now inhale through right. Inhale through right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Close the nostrils. Retain the breath inside. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale through left. Open the left nostril. Exhale slowly, slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Relax. This is one round of alternate nostril breathing or Anuloma Viloma. 1 round. Right? So like that. Close the nostrils annappudu, close the nostril, both the nostrils. Then no inhalation, no exhalation. Totally stop. అందుకని ఆ స్టెప్ అప్ అనేది ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. To retain the breath inside or outside for a longer period, we are practicing the step up breath. Right. Now, once again, ఇక క్లోజ్ ఓపెన్ అని చెప్పడం ఉండదు. ఇన్హేల్ అన్నప్పుడు అక్కడ నుండి ఇన్హేల్, ఎక్సేల్ అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ చేసి ఎక్సేల్ చేయండి. Now, inhale through left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Close the nostrils. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale through right. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inhale through right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop breathing until close the nostrils. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale through left. Slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Relax. This is one cycle, one round of alternate nostril breathing. ఇక ప్రతిసారి క్లోజ్ ద నాస్ట్రిల్స్ అనరు, మరి ఏమంటారు? స్టాప్ బ్రీతింగ్ అంటారు. రైట్? నౌ విల్ డూ ఇట్. Inhale through left nostril. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale through right nostril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inhale through right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now stop breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale through left nostril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Relax. Like that, we should practice a minimum of 9 rounds. Minimum of 9 rounds with breath retention. Right? దానికి ఇంకేమేం కావాలో అప్పుడు చూద్దాం. ఏం కలుపుతారో ఏం చేస్తారో తర్వాత చూద్దాం. రైట్. సో ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక చిన్న విషయం చూద్దాం మనం. I request all the students should answer if you know this. 1 billion అంటే ఎన్ని అంటామమ్మా చిన్న పిల్లలు? 1 billion. 10 lakhs. 10 lakhs, sir. 10 lakhs, కరెక్టేనా? Yes, sir. చెప్పాలి. ఎవరంటే వాళ్ళు. Yes, sir. 10 lakhs is 1 billion. Yes, sir. Okay, whatever it is. So 1 quintillion. 1 quintillion. Okay, forget about it. Our discussion తర్వాత చూద్దాం. Now, our brain, మనిషిలో బ్రెయిన్ యొక్క వెయిట్ ఎంత అని తీసుకుంటే it is only 2% of your body weight. పిల్లలు మీరే వినాలి. So, the weight of the brain is 2% of our body weight. So, proportionate గా ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే ఎంత తీసుకోవాలి? ఇది 2% of our oxygen we intake. కానీ ఇదెంత తీసుకుంటుంది? 20% of oxygen it requires. So, the brain has only 2% of our body weight, but requires 20% of oxygen our intake of oxygen. మన బ్రెయిన్ ఏమో ఏమన్నా మనం 2% of our body weight ఉంటే 20% of oxygen దానికే కావాలి. ఎక్కువగా కన్స్యూమ్ చేస్తుంది. ఎందుకు ఉపయోగం ఇది? అది చూద్దాం. Because our brain has 10 to 100 billions of neurons. 10 to 100 billions of neurons. It is important. Our brain has 10 to 100 billions of neurons. I repeat once again. Please remember. The students must remember this. 10 to 100 billions of neurons are present in the brain. What that each neuron is doing? Each neuron can store 5 billion pieces of information. So computer వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు, నిన్న ఎవరు వచ్చారు? So each neuron can store 5 billion pieces of information. To know the capacity of this, it is almost 5 times the capacity of normal computer, average computer. Average computer లో స్టోర్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ కంటే కూడా
5 times కెపాసిటీ ఒక న్యూరాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేస్తుంది అంటున్నారు. Hope I am clear. We have 10 to 100 billions of neurons. Each neuron can store how much? 5 billion pieces of information. That is 5 times the capacity of an average computer chip. 5 times. Only one neuron. Like that we have 10 to 100 billions of neurons. Then what is the capacity of our brain? Whether memory or recognition or analysis or whatever it may be, capacity of the brain. Now we'll see. Suppose if you give 10 bits of information per second. So we are feeding, we are giving, we are giving the information. Enta 10 bits of information per second. 10 bits of information per second, you are just giving that information for how many years? From 100 years. So if you start giving the information to the brain at the rate of 10 bits per second for 100 years, the capacity of the brain will not be exhausted. That is the power of our brain. We are unable to tackle it. We are unable to manage it. We are unable to make use of this to the maximum capacity. That is the problem. It doesn't mean that we don't have the capacity, but only thing is we do not know how to do it, what to do it. I repeat once again, we have 10 to 100 billions of neurons. Each neuron can store how much? 5 billion pieces of information. It is 5 times greater than the average computer. If that is the power, how much is that to estimate manaku teliyadam gurinchi? So 10 bits of information per second, 100 years ichina inka dani yoka capacity full kaadu antunnadu. That is the capacity of our brain. Brain can store 2 quintillion bits of information. 2 quintillion. రేపు వచ్చినప్పుడు మీ పిల్లలు చెప్పాలి 2 quintillion. క్వింటిలియన్ అంటే ఎంత అయితే క్వింటిలియన్ అంటారు. మనం ఏదో అంటాం కదా, సెంటీమీటర్, మిల్లీమీటర్, అట్లా 100 పైసలు అయితే రూపాయి, 100 రూపాయలు అయితే 1000 రూపాయలు ఇట్లా సంథింగ్ ఏదో డినామినేషన్ ఉంటుంది కదా, అట్లా 2 quintillion bits of information means very, 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 very large information and we are unable to make use of it. Example ఇంకోటి చెప్తా. A man can learn 40 languages. మనకి పివి నరసింహ పేరు విని ఉంటారు. అతనికి 18 భాషలో ఎంతో వచ్చని చెప్పారు. I'm not sure of the number, but he learned many languages. Right? Now, the brain capacity is a man can learn 40 languages, memorize a set of encyclopedia. Encyclopedia stopped printing of the books, but పెద్ద పుస్తకాలు ఉంటాయి, పెద్ద ఉంటాయి పుస్తకాలు. A to Z ఒక్కొక్క అక్షరానికి ఒక పుస్తకం ఉంటుంది. So you can memorize a set of encyclopedia A to Z, complete the course of dozen colleges. మనం ఒక కాలేజీలో ఒక కోర్స్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. Right? Why like this? Who made you so degraded in our thinking? Think big. Think big. Achieve greatness. That is the way of life. So this is the power given to you, given to us, every one of us, and we are making either use or misuse or not using it, left to you. I just give an example of Arunima Sinha. Arunima Sinha, a lady. Okay, you Google it, you will get the information. ఆమెను ట్రైన్ లో వెళ్తుంటే దొంగలు, డెకాయిట్స్ ఆర్ రాబరర్స్ ట్రైన్ నుంచి తోసి పారేశారు. ఆమె ట్రాక్ లో 2 ట్రాక్లకు మధ్యలో పడిపోతుంది. ఎప్పుడు? రాత్రి. ఎవరు తీసేవాళ్ళు లేరు. రాత్రి అప్ అండ్ డౌన్ ట్రైన్స్ అటు ఇటు వస్తాయి. కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయింది, లేవలేకపోయింది. నైట్ ఎలుకలు ఆ కాలుని కలపలేదు కదా, ఆ కాలుని వచ్చి అది ఏం చేస్తాయి, ఎలుకలు తింటుంటాయి, కొరుకుతూ ఉంటాయి.
తర్వాత అప్ అండ్ డౌన్ ట్రైన్స్ వచ్చేటివన్నీ కూడా ఈ టాయిలెట్ వేస్ట్ అంతా కూడా మొఖం మీద అంతటా పడిపోతుంది. తెల్లారి లేచిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ సమ్ 12 to 24 ట్రైన్స్ అప్ అండ్ డౌన్ అటు నుంచి వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, ఎవరు పట్టించుకోరు. తెల్లారి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారు, కాల్ మొత్తం కట్ చేయాలి అంటారు. దట్ ఇస్ ఎ స్మాల్ హాస్పిటల్. కట్ చేయాలి అంటే అక్కడ అనెస్థీషియా లేదు, వి కాంట్ డూ ఇట్ అంటారు. ఆమె ఏం చెప్తే తెలుసమ్మా, యూ కట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లమ్, ఐ విల్, పర్వాలేదు నేను తట్టుకుంటాను, కట్ చేయిస్తాను. విత్ 1 leg, షీఈస్ లివింగ్ విత్ 1 leg. ఆమె అందరూ ఏమంటారో తెలుసా, ట్రైన్ లో టికెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేసింది, టీసీ వస్తే అలా దూకిందేమో అంటాడు ఒకడు. ఇంకోడు ఏమంటాడు, లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయిందేమో అందుకే అలా చేసింది అంటాడు ఒకడు. ఇంకో నమ్మరు, 100 మంది 100 రకాలుగా చెప్తారు. బట్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ నో ద ట్రూత్, రైట్? సో పీపుల్ విల్ కామెంట్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ కీప్ క్వైట్ లైక్ దట్. అప్పుడు ఏం చేసింది తెలుసా, ఆపరేషన్ అయింది వితౌట్ ఎనీ అనెస్థీషియా. ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఒక కాలుతో ఆమె టార్గెట్ ఏంటంటే జస్ట్ వాంట్ టు క్లైమ్ ద మౌంట్ ఎవరెస్ట్. కెన్ యూ ఇమాజిన్ దట్? కెన్ యూ ఇమాజిన్ ఏ లేడీ విత్ 1 leg వాంట్స్ టు క్లైమ్ ద మౌంట్ ఎవరెస్ట్? ఆమె అంతకుముందు ఒక లేడీ, ఏమో పేరు ఉందమ్మా, మ్యారీ కోమా సంథింగ్ ఏదో పేరు, మీరు వీ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. అంతకుముందు ఒక ఆమె మౌంట్ ఎవరెస్ట్ క్లైమ్ చేసి వచ్చిన ఆమె దగ్గరికి ఈమె వెళ్తుంది ఈ కాల్ అయిన తర్వాత. ట్రైనింగ్ ఇమ్మంటదని, నువ్వు ఒక కాలుతో ఏం ఎక్కుతావు, ట్రైనింగ్ లేదు ఏం లేదు అంటదని. లేదు నేను ఎలా ఎక్కాలి అంటది. ఆమె యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ చూసిన తర్వాత ఆమెకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం మొదలెడుతుంది. వీళ్ళందరూ కలిపి ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని ఎక్కడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఎవరెస్ట్ శిఖరానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఈమెను ఏమంటారంటే వద్దు పోమంటారు ఒక కాలుతో. కానీ ఇన్ దట్ ట్రూప్ ఆఫ్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు, షీఈస్ ద అరుణిమ సింహ ఈస్ ద ఫస్ట్ లేడీ క్లైంబ్డ్ ద మౌంట్ ఎవరెస్ట్ విత్ ఏ సింగిల్ లెగ్. మనకు 2 కాళ్ళ నుండి కిలోమీటర్ నడవడానికి కష్టమే. సో ఇప్పుడు ఎక్కడ లోపం ఉందో ఒకసారి గమనించండి. ఏ లేడీ విత్ ఏ సింగిల్ లెగ్, అంప్యూటెడ్ లెగ్, ఓకే, జైపూర్ లెగ్ ఏదో అంటాం కదా, క్లైంబ్డ్ ద మౌంట్ ఎవరెస్ట్. ఇంకొకటి, ఏ బ్లైండ్ మ్యాన్, వాడి పేరు మేయర్ ఏదో ఉంటుంది, మేయర్, బ్లైండ్ మ్యాన్, టోటల్లీ బ్లైండ్, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్, టోటల్లీ బ్లైండ్, క్లైంబ్డ్ ద మౌంట్ ఎవరెస్ట్. What is our target in our life? Tell me. Our target. What is our aim? Fix it. Fix the aim. Have certain aim in our life. So without that, where we are going? బస్ స్టాండ్ లో నిలబడి ఏ బస్ ఎక్కాలంటే ఎక్కడికి వెళ్తాం, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నీకే తెలియదు, ఏ బస్ ఎక్కుతాం. సో కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ లైక్ దట్. యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ప్లాన్, యువర్ ఓన్ ఎయిమ్, యువర్ ఓన్ టార్గెట్, యువర్ ఓన్ ఆబ్జెక్టివ్ in your life. So even if you are doing the course, okay, very good. What is that you are going to do after that? Course is okay, perfect. You work for 2 years or 3 years, you will get the degree. Then what after that? What you are going to do? You have enough brain power, you have physical strength, you have enough of everything. But we are lacking thinking. We are only memorizing the things, not thinking at all. Knowledge is different, learning is different, okay? We have to learn the things. Knowing is okay, knowledge is okay, but learn the things. If you learn the things, you can't forget it. If you know the things, there is every chance of forgetting it. So, like that, you will make your life beautiful with what? Yeah, think big attitude. Make your life very well. So, we missed that meditation. We'll go into that part as well. So because the students are there, they are very young students are present. Thanks to these people and their parents as well, because they are sending them. So, inka any questions? Any questions unnayamma pillalu? Cheptara? Right, we'll go for prayer. So I request all of you, those who are attending from the beginning, you have to stay at the end, till the end. If you want to go in the middle, don't come. This is not like a classroom. Please make it a point. You have to stay till the program is over, till the prayer is over. You can come to the prayer and you have to sit till the prayer is over.
If anybody is doing like that, from tomorrow onwards, they will not be entertained. Okay? Please keep it in mind. Get ready? So now the time is 7:04. If you want to live before 7, don't come to the class. Anybody where it may be. 7 కన్నా ముందు వెళ్ళాలంటే క్లాస్ కి రావద్దు. Please make it a point.